హల్లెలూయా. మంచి సమయాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. अच्छे समय को परमेश्वर ने हमें दिया है। నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉంటాను వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అని. मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि जाना है जाना है जाना है। ఒక్క రోజు ఇంట్లో ఉండను నేను. एक भी दिन में घर पे नहीं रहता, ఎక్కడో ఉంటాను. कहीं ना कहीं पे तो मैं रहता ही हूँ। హల్లెలూయా. हालेलुया, ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड। ప్రతిరోజు దేవుని పని చేయాలి, అదే దేవుని యొక్క కోరిక. हर दिन परमेश्वर का काम करना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। అయితే మీ మధ్యలోనికి రావడానికి కొంచెం ఆలస్యం అయింది. लेकिन आपके बीच में आने के लिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। ఎన్నో కారణాలు. ఈ రోజు కూడా ఒక గంట సేపు ఖండాలలో ఉన్నాను నేను. बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। आज भी आने के लिए मैं 1 घंटों से ज्यादा मैं लोनावाला के खंडाला के घाट में था। హల్లెలూయా. ఎంతో కష్టమైనా ప్రభు తీసుకొచ్చారు. बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी परमेश्वर मुझे यहाँ पे आपके बीच में लेके आए। ఈ రోజుల్లో సేవ చాలా కష్టం. आज के इन दिनों में सेवकाई बहुत ही मुश्किल है। ఎక్కడికి వెళ్ళినా సువార్తను ప్రకటించాలి అంటే కష్టమే. कहीं पे भी जाना हो, सुसमाचार को सुनाना हो तो मुसीबत वाला काम है, ఎందుకంటే చివరి రోజులు ఇవి. क्योंकि ये अंत के दिन है। ప్రభు రాకడ చాలా ఆసన్నమై ఉన్నది. परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की जो आगमन है वो बहुत ही नजदीक है। ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. वो जल्द ही आने वाला है। మిమ్మల్ని నన్ను తీసుకెళ్ళడానికే వస్తూ ఉన్నాడు. आपको और हमें लेके जाने के लिए ही वो आने वाले हैं। ఆయన కిందికి వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్ళాడు, కానీ ఆయన మధ్యాకాశంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత పడతాం? वो नीचे आके हमें लेके नहीं जाने वाले, लेकिन वो जब आसमान के बीच में रहेंगे तो तभी हम सब उठा लिए जाएंगे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే ఇది ప్రిపరేషన్, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ అంటే ఉపవాస ప్రార్థన. సిద్ధపడుతున్నాం మనం. इसलिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। ये उपवास प्रार्थना का मतलब ही है तैयारी करना। ఎందుకు సిద్ధపడాలి? क्यों तैयारी करना है? ఎత్తబడ్డానికి సిద్ధపడాలి. क्योंकि उठाए जाना है, इस कारण से हमको तैयारी करना है। యేసయ్యను కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడాలి. यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयारी करना है। ఆయనతో 7 సంవత్సరాలు ఉండాలని సిద్ధపడాలి. उनके साथ 7 साल रहने के लिए हमको तैयारी करना ఆ है। తర్వాత 1000 సంవత్సరాల రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడాలి. उसके बाद 1000 सालों के राज्य के लिए हमें तैयारी करना ఆ है। తర్వాత చిరకాలం ఆయనతో ఉండాలని సిద్ధపడాలి. और उसके बाद हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए हमें तैयारी करना ఎల్లప్పుడు है। యేసుతోనే ఉండాలి అన్న ఆశ మనకు ఒకటి. हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहना ही हमारी एक आशा है। ఆ ఆశతోనే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి और ఉన్నాం. उसी आशा के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। హల్లెలూయా. మనల్ని సిద్ధపరచుకోవడానికి వచ్చినాం. हम सब इसीलिए आए हैं ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో इस उपवास प्रार्थना మన శరీరం నలగగొట్టబడి हमारे शरीर को तोड़ते हुए ఆత్మ ఆవేశంతో సిద్ధపడుతూ ఉన్నది. आत्मा के आक्रोश में हमको तैयारी करना है। హల్లెలూయా. సంఘాలన్నీ సిద్ధపడుతున్నాయి. सारे कलीसियाएं तैयारी कर रहे అన్ని हैं, పాస్టర్లు అందరూ సిద్ధపరుస్తున్నారు. सारे पासवान तैयार कर रहे हैं। ప్రతి సంఘానికి పాస్టర్ వేరుగా ఉన్నారు. हर एक कलीसिया के लिए हर एक पासवान है। ప్రతి సంఘానికి పేర్లు వేరు ఉన్నాయి. हर एक कलीसियाओं का नाम भी अलग अलग है। ఒక మాట మాత్రం బైబిల్లో ఉంది. लेकिन एक बात वचन में ऐसा लिखा है, సంఘాలు ఎత్తబడవు, कलीसियाएं उठाए नहीं जाती, సంఘం ఎత్తబడుతుంది. कलीसिया उठाई जाती। చూడండి, సంఘాలు అంటే कलीसियाओं के बारे में नहीं लिखा है, ఒకటే ఏకవచనం, సంఘం ఎత్తబడుతుంది. लेकिन कलीसिया, एक कलीसिया उठा लिया जाएगा। అపొస్తలుల కార్యములో అంటాడు, యేసయ్య తన రక్తమును కాచి సంపాదించిన ఆ సంఘమే జీవము కలిగిన సంఘం, అది ఎత్తబడుతుంది. प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर मोल लेकर खरीदा हुआ कलीसिया ही, वो जो जीवन वाला कलीसिया है वही उठा लिया जाएगा। అయితే ఈ రోజుల్లో అందరూ చెదిరిపోయి ఉన్నారు. लेकिन इन दिनों में हम देखते हैं कि सारी कलीसिया है अलग अलग हो चुकी है। అందరూ తమ తమ పేర్లతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. सभी कलीसियाएं अपने अपने नाम के अनुसार वो जीवन बिता रहे हैं। ఆ పేర్లతో ఎవరు పైకి వెళ్ళరండి. कलीसियाओं के नामों से कोई ऊपर नहीं उठा लिया जाएगा। పాస్టర్ రికమెండేషన్ తో ఎవరు పైకి వెళ్ళరు. पास्टर के रिकमेंडेशन से कोई ऊपर उठा लिया नहीं जाएगा। పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడిన వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए व्यक्ति ही उठा लिए जाएंगे, ఆత్మ సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. क्योंकि आत्मा ही है जो कलीसिया को लेके जाता है। అయితే వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, लेकिन वचन क्या बोल ఈ रहा है? రోజుల్లో సంఘము
చెల్లాచెదరైపోతున్నది. इन दिनों में जो कलीसियाएं हैं वो सब अलग अलग होती जा रही है। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో 1వ అధ్యాయం 12వ వాక్యము ఈ విధంగా చెప్తున్నది. पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 11वां वचन में ऐसा लिखा गया है, అనాది కాలములో ఆది సంఘములో జరిగిన విషయాలు నేను మీకు చెప్తున్నా. पहले शताब्दी की जो कलीसियाओं में जो चल रहा था उन चीजों को मैं आपसे बता रहा हूँ। ఈ రోజు జరిగిన విషయం కాదు ఇది. ये अभी की बात नहीं है, 2000 సంవత్సరాల ముందు 2000 साल पहले ही మొదటి శతకంలో पहली शताब्दी में అప్పుడు వారు ఏమని చూస్తున్నారంటే ఎవరైనా చదవాలి దాని కొరకు. तब वो क्या कर रहे थे, कोई तो पढ़े। మొదటి కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 12 वचन, వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, वचन इस तरह से बोल హిందీ रहा है, మరాఠీ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా చదవాలి. पढ़ी कोई भी भाषा क्यों ना हो। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 12 वचन, 12వ వాక్యం చదవాలి. मेरा कहना ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। అందరూ వేర్వేరైపోయారు. सभी लोग यहाँ पे लिखा गया है कि अलग अलग हो चुके हैं। ఒకరంటారు మేము అపోలో వాళ్ళము అని, कोई बोलता है कि मैं अपोलो का फॉलोवर हूँ, హల్లెలూయా. ఇంకా కొందరు అంటున్నారు మేము పౌలు యొక్క అనుసరులము అని. और दूसरा बोल रहा है कि हम पौलुस के मुताबिक चलने वाले लोग ఇంకా हैं, కొందరు మేము పేతురును అనుసరిస్తున్నాము. और दूसरे ही बोलते हैं कि हम पतरस के मुताबिक चलने वाले ఇంకా लोग हैं, కొందరు అంటారు మేము వీళ్ళని ఎవరిని కాకుండా యేసుని వెంబడిస్తున్నాము. और कोई बोलता है कि हम इन सबों को नहीं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। ఇప్పుడు కూడా లోకములో అదే. और आज भी हम देखते हैं तो यही चल रहा है। పెంతెకోస్తు వాళ్ళు వేరు, पेंटकोस्ट जो लोग हैं वो अलग है, సిఎన్ఐ వాళ్ళు వేరు, सीएनआई वाले अलग है, మెథడిస్ట్ వాళ్ళు వేరు, मेथोडिस्ट वाले अलग है, कैथोलिक వాళ్ళు వేరు. कैथोलिक अलग है, అందరి సిద్ధాంతాలు వేరే. सबके जो सिद्धांत है वो अलग है, అయితే అందరి చేతుల్లో ఉన్న పుస్తకం మాత్రం ఒకటే. लेकिन हरेक के हाथों में पाया गया जो पुस्तक है, जो किताब है, वो एक ही है, అది పరిశుద్ధ గ్రంథం. और वही है पवित्र शास्त्र। హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రం ఒక్కడే. पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही है। హల్లెలూయా. వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, वचन इस तरह से बोल रहा మొదటి है, కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో 5, 6వ వాక్యం ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది. पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय 5वां और 6वां वचन। అక్కడ ఆ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, अपुल्लोस क्या है, అపోల్లో ఎవరు, पौलुस क्या है, పౌలు ఎవరు, केवल सेवक केवल से जिनके द्वारा వీళ్ళు మాత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం పని వీళ్ళది, సేవకులు మాత్రమే. ప్రేమ్ సాగర్ అయినా నేనైనా అయ్యారు. ఇప్పుడు ఏమన్నారు తెలుసా, అభిషేకం ఇచ్చి వదిలిపెట్టాడు. మా పని ఏంటంటే అంతే, నా పని ఏంటంటే అంతే. ఒక అబ్బాయి లాస్ట్ వీక్ ఏడుస్తూ వచ్చాడు నా దగ్గరికి. एक इंसान है, एक इंसान था मेरे पास, यवनस्तु। पिछले हफ्ते मेरे पास आया था। एक जवान लड़का मेरे पास पिछले हफ्ते आया था। ఎంగేజ్మెంట్ సెరమనీ ఉంది, దానికి వచ్చాడు. एंगेजमेंट सेरेमनी था, उसमें वो आया था నన్ను కలుసుకున్నాడు, और मुझसे मिले స్టేజ్ లో కూర్చున్నాడు. और स्टेज पे बैठे थे, నా చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. और मेरा हाथ एकदम जोर से पकड़े నన్ను అభిషేకించి వదిలిపెట్టావన్నాడు. और बोलने लगे कि मुझे अभिषेक करके मुझे छोड़ दिया। సంవత్సరం అయింది, నాకు ఫోన్ కూడా చేయలేదు. 1 साल हो गया और मुझे फोन भी नहीं किया। నేను నిన్ను వదలనాడు. मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। హల్లెలూయా. हालेलुया। కొత్త సంఘం वो बहुत ही नया कलीसिया था। లాతూర్లో, మహారాష్ట్రలో సేవ. लातूर में, महाराष्ट्र में उनकी सेवकाई चल रही है। మహారాష్ట్రన్ వ్యక్తి. एक मराठी इंसान था, హల్లెలూయా. అయితే రక్షించబడ్డదే నా చేతిలో. और लेकिन उसका उद्धार ही हुआ था मेरे हाथों से। యేసును ప్రకటించాను, यीशु मसीह का प्रचार मैंने किया, బాప్తిసం ఇచ్చా, बपतिस्मा दिया, ఆత్మలో ఎదిగాడు, और आत्मा में वो बढ़ रहे हैं, ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు. और अपने गांव चले गए। అయ్యా నేను సేవ చేస్తా అన్నాడు. और उसने बोला कि मुझे सेवकाई करना है, అభిషేకం 3 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి అభిషేకం ఇచ్చి వదిలేసా. और 3 साल मैंने वेट किया, इंतजार किया, उसके बाद में अभिषेक करके मैंने उसे छोड़ दिया। మంచి సేవ చేస్తున్నాడు. अच्छा सेवकाई कर रहा है। హల్లెలూయా. నేను ఉన్నా లేకపోయినా యేసయ్య మాత్రం ఉన్నాడు. मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यीशु मसीह वहां पे था। మంచిగా కట్టుకున్నాడు. अच्छे से उन्होंने वहां पे बात के लिया। హల్లెలూయా. అదే ఊళ్ళో వేరే దగ్గర పెద్ద హాల్ కట్టాడు ఒక ఆయన. और उसी जगह पे कहीं दूसरे गांव में एक बड़े हॉल को दूसरे इंसान ने वहां पे बांधा था। మొత్తం హాల్ తెచ్చి మా చేతికి ఇచ్చేసాడు, పేపర్లన్నీ ఇచ్చేసాడు. ఈ హాల్ మీరే నడిపించాలని.
और उन्होंने पूरा हॉल के पेपर लाके इनके हाथों में दे दिया और बोला कि ये हॉल में आप ही चलाओ। ప్రైజ్ లార్డ్. అయితే నేను ఒక్కనే అన్ని చోట్లకి వెళ్ళలేను కదా. लेकिन मैं हर जगह पे तो नहीं जा सकता ना। మహారాష్ట్రలో ఉన్న 36 జిల్లాల్లో యేసయ్యను ప్రకటించాలి. महाराष्ट्र में 36 जिलों में यीशु मसीह को प्रचार करना है। చాలా కష్టం, చాలా కష్టం. बहुत ही कष्ट से बड़ा काम है। ఈ రోజు మార్నింగ్ 5 గంటలకు లేచాను నేను. और आज सुबह 5 बजे मैं उठा పాస్టర్ 5 నుంచి 6 వరకు ప్రార్థన నడిపించింది. और पास्टर अम्मा जी सुबह 5 से 6 बजे तक उन्होंने प्रार्थनाएं चलाए। 6 నుంచి 7 గంటలకు నేను ప్రార్థన నడిపించాను. और 6 से लेकर 7 तक मैंने प्रार्थना चलाए। ఆన్లైన్ ప్రేయర్ మార్నింగ్ 1 అవర్. ऑनलाइन प्रेयर चल रहा है सुबह 1 घंटे के लिए। ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మేము సిద్ధపడి ఇక్కడికి వచ్చాం. और उन प्रार्थनाओं के खत्म होने के बाद हम तैयारी करके यहाँ के लिए निकले। హల్లెలూయా. అంటే సువార్త ప్రకటించాలని ఒక భారం ఉంది మాకు. बोलने का अर्थ ये है कि सुसमाचार फैलाने का जो बोझ है वो प्रभु ने दिया है। ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ये कहाँ से मिला बोझ? కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మా నాన్న కుర్లాకు రావాలని బయలుదేరారు. कुछ सालों पहले जो मेरे पिताजी है कुर्ला के लिए आने के लिए वो निकले थे। దేహురోడ్ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చారు. देहरोड रेलवे स्टेशन में आए। అంటే ఉపవాస ప్రార్థన అనుకుంటా. అదే ఉపవాస ప్రార్థనకే उपवास प्रार्थना के लिए ही वो निकले थे। देहरोड स्टेशन में అక్కడికి पहुंचे వచ్చి తన యాత్రను ముగించారు. और वहां पर आकर उन्होंने अपनी यात्रा को खत्म किया। అందుకే నేను ఉన్నన్నాను ఈ కుర్లాన్ని నేను మర్చిపోను, జ్ఞాపకం. तो इसीलिए जितने साल मैं रहूंगा इस कुर्ला को नहीं भूलूंगा, ये याद कीजिएगा। ఎందుకంటే ఆయన నా పైన వేసిన భారం నేను ముందుకు తీసుకెళ్తా. क्योंकि उनके पिताजी का जो बोझ है वो मैं लेके चलता हूँ। భారం తీసుకుని వెళ్తా. చివరి వరకు నేను మీతోనే ఉంటా. కొన్నిసార్లు రాకపోయినా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా. आमेन। तो इसको अंत तक मैं इसे चलाऊंगा और कई बार अगर मैं नहीं भी आता हूँ तो आपके लिए प्रार्थना करते रहूंगा। హల్లెలూయా. దేవుడు మీతో ఉన్నాడు అన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को मत भूलिएगा। ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే ఇది దేవుని కృప మాత్రమే. आमेन। इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह ही है। హల్లెలూయా. దేవుడు అద్భుతాలు చేయడంలో ఆయనకు సాటి అయిన వారు ఎవ్వరు లేరు. वो अद्भुत कार्य कर्मों में उसके हिसाब से उसके मुताबिक कोई नहीं है। హల్లెలూయా. ఆయన గొప్ప దేవుడు, वो महान परमेश्वर है, ఆశ్చర్య కార్యములు చేస్తున్న దేవుడు. आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर హల్లెలూయా. है। అందుకే నేను అపోల్లో వాడిని అని చెప్పొద్దు. इसीलिए मैं अपोलो का हूँ करके मत बोलिए, నేను పౌలు వాడిని అని చెప్పొద్దు. मैं पौलुस का हूँ करके मत बोलिए। వాక్యం ఏమి చెప్తుందంటే वचन ऐसा बोलता है, ఒకడు నాటాడట, एक ने बोया, ఒకడు నీళ్లు పోసాడు. दूसरे ने पानी डाला, అయితే ఎదిగించింది మాత్రం యేసయ్యనే. लेकिन फल देने वाला तो यीशु मसीह ही है। హల్లెలూయా. ఈ రోజు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారు. आज मैं यहाँ पे आके बैठा, మీకు రక్షణ ఇచ్చిన పాస్టర్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరో. आपको उद्धार देने वाला पास्टर कोई और हो सकता है, అయితే నువ్వు ఎదుగుతున్నది ఎక్కడో తెలుసా? लेकिन आप बढ़ कहाँ पे रहे हो आपको पता है क्या? కుర్ర సంఘములో దేవుడు నిన్ను నాటాడు ఇక్కడ. ये कुर्ला कलीसिया में परमेश्वर ने आपको बोया है హల్లెలూయా. ఇక్కడే నువ్వు ఎదుగుతావు. और यहीं पे आप बढ़ोगे। హల్లెలూయా. నాటింది ఒకరైతే बोने वाला कोई और है तो నీళ్లు పోసేవాడు దేవుడు ఇక్కడ ఉంచారు. ఒక వ్యక్తిని నీళ్లు పోయడానికి వచ్చాడు. पानी देने वाले को परमेश्वर ने यहाँ पे किसी ने रखा है, किसी ने ठहराया है। परमेश्वर హల్లెలూయా. మాలి అంటారు కదా, తోటలో ఉంటారు కదా, తోట మాలి. बोलते हैं ना, किसका माली? माली बोलते हैं, బగీచక. बगीचे का माली। హల్లెలూయా. అది పని ఏంటంటే నీళ్లు పోయడమే. वो बगीचे में माली का काम क्या है? पानी डालना। చెట్లు పైకి పెద్దగైపోవాలా, ఫలములు ఫలించాలి. और जो पेड़ है पौधे हैं वो बढ़ते जाएंगे और फल लाएंगे। హల్లెలూయా. ఒక గుడ్డోడు ఓ రోజు యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చాడు. एक अंधा इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। అయితే గుడ్డోడు రాగానే అక్కడ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ యేసు దగ్గరకు వచ్చి ఏమన్నారంటే, तो वो अंधा व्यक्ति आते ही जो गांव के लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? వీడు గుడ్డోడు కావడానికి వీడు పాపం చేశాడా, వీడి ఇంట్లో వాళ్ళు పాపం చేశారా, ఎవరు పాపం చేస్తే వీడు గుడ్డోడు అయ్యాడు? तो ये अंधे होने का कारण प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछने लगे कि ये अंधा क्यों है? इसने पाप किया कि इसके घर वालों ने पाप किया? యేసయ్య గుడ్డోడిని చూసేవారు, బాగైపోరా అంటే బాగైపోయేవాడు. यीशु मसीह उस अंधे इंसान को देख के अगर बोलते कि ठीक हो जा तो वो ठीक हो जाना అయితే चाहता था। యేసయ్య వారిని బాగైపో అనలే.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक हो जा करके नहीं बोला ఆ భూమి మీద ఉమ్మేశాను. और उस मिट्टी के ऊपर उन्होंने थूक दिया। ధూ నీ బతికేందులో బ్రతుకు అని ఉమ్మేశాడట. थू तेरा जीवन क्या ही जीवन है करके थूक दिया। ఈ ప్రశ్నలు అడిగే జీవితమే క్రైస్తవుల జీవితం. ये सवाल पूछने वाला जिंदगी ही मसीह लोगों का जिंदगी है। హల్లెలూయా. ఎప్పుడు ప్రశ్నలు అయిపోవిలా, कभी इनके सवाल खत्म नहीं होते। వీళ్ళు శాస్త్రులు పరిశీలన శాస్త్రులు అంటే ఏంటో తెలుసా? ये शास्त्री फरीसी लोग हैं। ये शास्त्री मतलब पता है कि क्या होता है? బైబిల్ బాగా తెలిసిన విద్వాంసు. शास्त्री कौन होते हैं? जिनको वचन के बारे में अच्छा ज्ञान है। ఎక్కువ బైబిల్ చదివిన అనుకో ज्यादा वचन अगर आप पढ़ोगे ना బుద్ధిమంతులు అయిపోతారు. तो ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। పాస్టర్ కూడా ప్రశ్న వేస్తాడు. और आप पासवान को भी आप सवाल पूछना शुरू करते हैं అసలు వినరు. और बिल्कुल नहीं सुनते हो। ఎమిగనూరుకి వెళ్ళాను ఒకసారి. और एक बार मैं यमुनूर गया था అక్కడ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ ఉంది. और वहां पे भी एक चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च था। అక్కడ పాస్టర్ గారి పేరు కూడా బండారయ్య గారు. और वहां के पासवान का नाम भी भंडारी सर था। అక్కడ ఒక ఆయన ఒక ముసలాయన కూర్చున్నవాడు అక్కడ. और वहां पे एक बूढ़े व्यक्ति वहां पे बैठा करते थे అయ్యో బైబిల్ అంతా తెలిసాను. और उनको पूरा वचन पता था బైబిల్ ఎప్పుడు తెరిచి చూసేవాడే కాదాయన. और उनको पूरा शास्त्र पता था कि वो कभी खोलकर देखते ही नहीं थे। బైబిల్ మొత్తం మూసేసి పక్కన పెట్టుకొని ఇట్లా చూసేవాడు అంతే. और पूरा वचन ऐसे बाइबल बंद करके सामने रख के बस सामने ఏది देखते रहते थे। ఏది చెప్పినా పొల్ల ఒక్క అక్షరం కూడా ఇక్కడ కాకుండా కరెక్ట్ చెప్పేవాడు. और वो जो भी बोलते थे वचन में से ना इधर ना उधर एकदम सही रीति से वो बताते थे। చార్లెస్ గారు బండారు చార్లెస్ గారు అక్కడ మాస్టర్ గారు. और वहां के पासवान थे भंडारी चार्लेस। చనిపోయారు దైవ సేవకులు. और वो अभी प्रभु में सो चुके हैं, निधन हुआ है। హల్లెలూయా. వాళ్ళ సంఘంలో అనేక సార్లు వాక్యం చెప్పాను నేను. और उनके कलीसिया में बहुत बार कई बार मैंने वहां पे वचन बोला है। వాళ్ళు చప్పట్లు కూడా కొట్టరు, और वो ना ही उनकी कलीसिया में ना तालियां बजाते हैं వాళ్ళు స్తోత్రం అనరు, और ना ही वो स्तोत्रम बोलते వాళ్ళు हैं హల్లెలూయా అనరు. और ना ही वो हालेलुया बोलते हैं। అందరు చచ్చిన వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినట్లు అందరికి సైలెంట్ కూర్చున్నారు. सभी लोग उस कलीसिया में एकदम शांत बैठे रहते हैं। స్తోత్రం హల్లెలూయా. ఇక అలాంటి సంఘంలో నేను ఉన్నా. और ऐसी कलीसिया में प्रभु ने मुझे रखा। మా నాన్న వాక్యం చెప్పేవాడు, నేను వినేవాడిని కొన్నిసార్లు. और मेरे पिताजी जो थे वो वचन बोलते थे और मैं सुनते रहता था कई बार। ఆయనకు అలవాటు ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళలో ఉండి వాక్యం చెప్పాను. నా మాత్రం నేను పెందుకొస్తాను కదా. और इनके पिताजी को आदत है ऐसे लोगों के बीच में जाके वचन बोलने के పల్లెటూరులో వాక్యం, लिए। మా నాన్న పల్లెటూరులో వాక్యం చెప్పిన సేవకుడు. और वो गांव खेड़े में जाके वो वचन सेवकाई करते थे इनके पिताजी। అన్ని సేవలు ఆయనకు బాగా తెలుసు. और इनके पिताजी को सारी सेवकाई का ज्ञान अच्छे से था। పెందుకొస్తాలు మాకు ఎలా ఉండాలంటే స్తోత్రం స్తోత్రం అంటేనే అగ్ని మండినట్టు, లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చుంటే అసలు వాక్యం చెప్పబుద్ధి కాదు దిగిన. लेकिन हम पेंटेकोस्ट वाले लोग थे, हमको कैसे थे कि स्तोत्रम स्तोत्रम बोलते रहना चाहिए। एनकरेज बोल करने वाले लोग चाहिए, तभी हम वचन बोलते थे। స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి. హల్లెలూయా. हालेलुया। నేను మహారాష్ట్రలో ఉండే మరాఠీ వాళ్ళకు కూడా స్తోత్రం నేర్పించా. స్తోత్రం మన తెలుగు భాష ఇది. मैं తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, వాళ్ళు మలయాళం వాళ్ళు మాట్లాడేది స్తోత్రం అంటే దేవునికి స్తోత్రం. महाराष्ट्र में मराठी लोगों को भी स्तोत्रम बोलना सिखाया। మా చర్చిలో అందరూ స్తోత్రం అంటారు. और हमारे कलीसिया में सारे लोग स्तोत्रम बोलते हैं। ఆ 90% మరాఠీ వాళ్ళే. और 90% मराठी लोग हैं। 90% మరాఠీ, 90% मराठी ही लोग हैं। కొంతమంది మాత్రం తమిళ వాళ్ళు, और उसमें से थोड़े ही लोग तमिल लोग हैं। ఇంకా కొందరు యూపీ బిహార్ సైడ్ వాళ్ళు. और कुछ लोग यूपी बिहार से हैं। అయితే చర్చ్ మాత్రం 90% మరాఠీ. लेकिन चर्च में 90% मराठी ही लोग हैं। హల్లెలూయా. అయితే ఒక్కరు కూడా ఏ చర్చ్ లో నుంచి నేను దొంగలించుకొచ్చిన ఒక్క విశ్వాసం లేదు. लेकिन चर्च में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जो दूसरी कलीसिया से चोरी करके लाया हुआ है। అందుకే పెంటెకోస్తు అనుభవం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. इसलिए पेंटेकोस्ट का जो अनुभव है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటే నేను ఎమిగనూరులో ఉన్నా ఇప్పుడు. हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि मैं यमुनूर में था। హల్లెలూయా. हालेलुया। యేసయ్యని అడిగాను, ప్రభు ఇప్పుడు మంచి వాక్యం చెప్తాడు ఏది అని ప్రభుని అడుగుతున్నా. मैं वहां पे खड़े रहकर प्रभु से पूछ रहा था कि अच्छा वचन बोलना है। ఆ గుడ్డోళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయో ఆయన దగ్గర కూడా అన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. वो अन्य व्यक्ति के पास जितने सवाल थे ना, उस वहां पे कलीसिया में అంటే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకు ఉన్న ప్రశ్నలు. हाँ, उस गांव में जितने भी लोगों के पास వీడు सवाल थे ना, గుడ్డోడు రావడానికే ఎవరు పాపం చేశారు?
ये अंधा है, इसका कारण क्या है, किसने पाप किया? హల్లెలూయా. ముసలిని కూడా బాగా బైబిల్ చెప్తున్నా, ఆ ప్రశ్నలు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి. वहां पे जिस कलीसिया में मैं गया था, वहां पे एक बूढ़ा इंसान था, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल पूछे। కేవలం వాళ్ళ చర్చ అని నేను అనడం లేదు. सिर्फ वही कलीसिया की बात मैं नहीं कर रहा। అది పెంతెకోస్తు సంఘమైనా, वो चाहे पेंतकोस्त की कलीसिया में क्यों ना हो, విశ్వాసి కొత్త కొత్తగా చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు తెలుసా? विश्वासी जो कलीसिया में नए नए लोग आए थे, वो कैसे रहते కొత్త बता। కొత్తగా రక్షించబడిన తర్వాత ఎలా ఉంటాడో తెలుసా? नया नया उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी कैसे रहता है? అందరికంటే ఫస్ట్ చర్చకు వస్తాడు. सबसे पहला कलीसिया में आता है। అంత ఊడిసే పని అంతా వాడిదే. चर्च में सबसे पहले आके पूरा क्लीनिंग करने का काम उसका ही रहता है, మొత్తం అందరు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్తాడు. ఇక और सब जाने के बाद वो जाता है, అన్ని అయిపోయిన తర్వాత और सब होने के बाद ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత లేక 2 సంవత్సరాల తర్వాత 2 साल के बाद 5 साल के बाद మేము కూడా ఫస్ట్ ఇట్లా చేసేవాళ్ళం. फिर वो बोलते हैं कि मैं भी पहले ऐसा ही था, మా చర్చిలో మాకు గుర్తింపు లేదు. और हमारी कलीसिया वाले हमें नहीं जानते। వీళ్ళు చర్చికి ఎందుకు వచ్చారంటే వీళ్ళకి గుర్తింపు కావాలంట. और ये क्यों कलीसिया में क्यों आते? क्योंकि इनको एक पहचान चाहिए। క్వాయర్లో నన్ను ఉండాలా, या तो क्वायर में रहे, వాయించకన్నా ఉండాలా, या तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में పెద్ద रहे, ఉండాలా. या तो एल्डर्स की कमेटी में रहे। ఒక్కడైనా విశ్వాసం ఉండడు సంఘంలో, ఒక్కడు విశ్వాసం ఉండడు. और एक भी विश्वासी नहीं रहता, అందరికి ఏదో ఒక పదవి ఉండాలా. और हर किसी को कोई ना कोई पोस्ट चाहिए। మా డాడీ అనేవాడు, मेरे पिताजी बोलते थे, వెధవలకు పదవులు ఎందుకు రా అనేవాడు. రాదులే, నాకు రాదు. వెధవలకు పదవులు ఎందుకంటే పనికిరాని వాళ్ళకు ఆ పదవులు ఎందుకని. मूर्खों को पोस्ट क्यों चाहिए? హల్లెలూయా. అలా ఆ సంఘంలో పదవులు పెట్టుకుంటే లాభం, యేసుతో మనకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఉండాలా. कलीसियाओं में पोस्ट का रह के क्या मतलब है? यीशु मसीह के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। హల్లెలూయా. యేసయ్య భూమి మీద ఉంచి यीशु मसीह जमीन के ऊपर थूककर ఆ మట్టిని और उस मट्टी को వాడి కళ్ళ కంటించాడు. और उस अंधे इंसान को लगा देते हैं, వెళ్ళి ఆ కొండెట్లో కళ్ళు కడుక్కోమని చెప్పాడు. और बोला कि वहां पे जाके उस तालाब में जाके अपने आंखों को धो ले। వాడు కడుక్కోగానే और जैसे वो अंधा इंसान अपने आंखों को धो लेता है, యేసయ్య మన్నాడు ఏమని అడిగాడంటే, और यीशु मसीह उससे पूछता है, ఏం కనబడుతుంది నీకు? क्या दिख रहा है అప్పుడు तुझे? వాడు ఏమన్నాడంటే, तब उसने क्या कहा మనుషులందరూ చెట్ల వలె కనబడుతున్నారు. कि इंसान जो है पेड़ों के समान दिख रहे हैं। నేను టాపిక్ లో ఉన్నా, అందుకే అక్కడికి వస్తున్నాను. मैं विषय पर ही हूँ, इसलिए वहां पे आ रहा हूँ। హల్లెలూయా. ఒకడు నాటాడు, इस एक ने लगाया, ఒకడు నీళ్లు పోశాడు, दूसरे ने पानी डाला, దేవుడు ఎదిగించాడు కదా. परमेश्वर ने बढ़ाया ना। ఈ గుడ్డోడు ఏం చూశాడంటే, और उस अंधे ने क्या देखा? మనుషులు చెట్ల వలె ఉన్నారంట. कि इंसान पेड़ों के समान दिख रहे हैं। హల్లెలూయా. అందుకే మనం ఫలించాలి అని దైవ వాక్యం చెప్తున్నది. इसलिए हमको बढ़ना है, फल लाना है करके परमेश्वर का वचन बोलता है। కీర్తన గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయంలో నీటి ఓరన నాటబడిన వారై దేవుని సన్నిధిలో ఫలములు తెచ్చువారుగా మనం ఉండాలి. भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है कि जो पेड़ नदी के किनारे लगता है, वो फल लाने वाला पेड़ के समान है। రాని ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఫలించవిక. अगर बेकार अगर सवाल आपके अंदर है तो आप फल कभी नहीं लाओगे। అందుకే దేవుని సంఘములో ఉంటున్నప్పుడు ప్రశ్నలు వద్దు మనకు. इसीलिए परमेश्वर के चर्च में अगर जब हम रहते हैं तो ज्यादा सवाल नहीं होने चाहिए। హల్లెలూయా. నమ్రతతో ఉండాలి, एकदम दीनता से रहना है, విధేయత కలిగి ఉండాలి, విధేయత కలిగి ఉండాలి. वही दीनता से रहना है, హల్లెలూయా. పెద్దలకు లోబడి ఉండాలి. और एल्डर्स के अधीन में रहना है। హల్లెలూయా. ఈ సంఘం అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే और इस रीति से जब कलीसिया आगे बढ़ती रहती है, ప్రతిరోజు ఫలించువారుగా మనం ఉంటాం. हर दिन फल लेने वालों के समान हम रहेंगे। హల్లెలూయా. గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో 5వ అధ్యాయంలో 22వ వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది. गलती 5 उसके 22 में इस तरह से लिखा गया है, ఆత్మ ఫలములు మనలో ఫలించాలి. आत्मा के फल हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। ఆమేన్. ఆమేన్. దేవుని పిల్లలారా, परमेश्वर के बच्चों, వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, वचन इस तरह से बोल रहा है, మనం ఈ విధంగా ఎదుగుతూ ముందుకెళ్ళిపోవాలి. अगर हम इस रीति से बढ़ते बढ़ते रहेंगे तो हम आगे जाएंगे। అపోల్లో ఎవరో తెలుసా? अपोलो कौन है पता है क्या? అపోల్లోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచయం లేదు. अपोलो को पवित्र आत्मा का పరిచయం లేదు. ओके,
హల్లెలూయా, संगति नहीं है। హల్లెలూయా. అవును, తెలియదా నీకు? उनको नहीं पता రక్షణ మాత్రం పొందారు, రక్షణ మాత్రం పొందారు. उन्होंने सिर्फ उद्धार पाया है। అపోస్తుల కార్యం 18వ అధ్యాయం 24 వాక్యాన్ని చదివితే प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 24 అక్కడ రాయబడ్డ ఒక సంగతి నేను మీకు చెప్తున్నా. वहां पे एक घटना है जो हम आपसे बताना चाहते हैं। చదవాలి, ఎవరైనా ఒకరు చదవాలి. प्रेरितों के काम 18వ అధ్యాయం 18 24 నుంచి 28 వరకు చదువుకుందాం. उसका 24 से लेके उसके आगे के वचन पढ़ेंगे। 18-24 अपोल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। ఎలాంటి వాడు తెలుసా? మంచి జ్ఞానవంతుడు. यहाँ पे लिखा गया अपोलोस कैसा इंसान था? बहुत ही विद्वान पुरुष था, మంచి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి, बहुत ही अच्छा विद्वान था। అపోస్తుడైన పౌలు కూడా మంచి జ్ఞానం వస్తుంది. और पौलुस भी अच्छा ज्ञानी पुरुष था। అయితే పౌలు కంటే ముందు యేసయ్య వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న వ్యక్తి అపోలో. लेकिन पौलुस से भी पहले यीशु मसीह के प्रचार को बोलने वाला व्यक्ति अपोलो था। హల్లెలూయా, మంచి జ్ఞానవంతుడు, बहुत ही अच्छा ज्ञानी पुरुष అందుకే था। ఆయన ద్వారా రక్షించబడిన వాళ్ళ గ్రూప్ వేరు. इसीलिए उनके जरिए उद्धार पाया हुआ जो समूह था, जो समाज था, वो अलग था। వారు పరిశుద్ధాత్మను నమ్మేవాళ్ళు కాదు. वो पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं వారి పని ఏంటో తెలుసా? उनका काम क्या था? వాక్యం, ప్రార్థన, అంతే. उनका काम यही था, वचन और प्रार्थना। అయితే అపోస్తుడైన పౌలు స్థాపించిన సంఘం ఎలా ఉండేదంటే, लेकिन जिस प्रेरित पौलुस ने जो स्थापित किया हुआ कलीसिया था, वो किस रीति से था? వారి దగ్గర వాక్యం ఉంది, उनके पास वचन था, ప్రార్థనా జీవితం ఉంది, प्रार्थना का जिंदगी था, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు కూడా ఉన్నది. पवित्र आत्मा का चलन भी था। హల్లెలూయా, దేవుని పిల్లలారా గమనించాలి ఈరోజు. परमेश्वर के बच्चों ध्यान दीजिएगा। హల్లెలూయా, వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. ఎవరైనా చదవాలి ఇంకా 24 అక్కడనే. पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ। 24 वचन पढ़िए। 18-24 प्रेरितों के काम 18-24। హిందీ, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్ ఏదైనా చదువు. ఒకటి, ఆయన జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి. చదువు. अपुल्लोस नामक एक यहूदी हाँ। जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ। जो विद्वान पुरुष था हाँ। और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। హల్లెలూయా, జ్ఞానవంతుడే కాకుండా सिर्फ ज्ञानी ना होते हुए, పరిశుద్ధ వాక్యమును బాగా ఎరిగిన వ్యక్తి ఆయన. सिर्फ ज्ञान को प्राप्त ना करते हुए वचन के अंदर बहुत ही अच्छे से वो बढ़ रहे थे। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాకు తెలిసినంత వరకు जहाँ तक मुझे पता है, కొన్ని సంవత్సరాల ముందు कुछ साल पहले కుర్లా చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ లో ఒక పండిత్ వచ్చాడు. ఎంతమందికి తెలుసు? कुर्ला चर्च ऑफ क्राइस्ट में एक पंडित आए थे कुछ कई साल पहले। స్తోత్రం. నాకు తెలిసి అప్పుడు మా డాడీ ఎక్కడికి వెళ్తా అంటే మీటింగ్కి వెళ్తున్నా, కుర్లా వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టారు, మంచి పండిత్ వచ్చాడు అన్నారు. तो कई साल पहले कुर्ला में हमारे कलीसिया में एक पंडित जी को एज ए स्पीकर यहाँ पे बुलाया गया था। तो मेरे डैडी जा रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो कुर्ला चर्च जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा पंडित आया है। ఆయన వేదాల నుంచి యేసయ్యను ప్రకటిస్తుండేవాడు. वो वेदाओं से यीशु मसीह को प्रचार करते थे గ్రంథాల నుంచి క్రీస్తును చూపించేవాడు. और ग्रंथों से यीशु मसीह को, मसीहा को दिखा रहे थे। పాత వాళ్ళకి అందరికి తెలుసు, కొత్త వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదు, నాకు తెలియదు, కానీ పాత వాళ్ళకి తెలుసు. पुराने लोगों को तो पता है, सबको पता है, नए लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन पुराने लोगों को जरूर पता है। హల్లెలూయా, ఆయన పండితుడు. वो पंडित थे, जो विद्वान थे, वो ज्ञानी थे। ఇప్పుడు కూడా ఆంధ్రలో పరవస్తు సూర్యనారాయణరావు అని చాలా గొప్ప పండితుడు ఆయన. अभी भी आंध्र साइड में सूर्य नारायण जी एक बड़े पंडित है, ఆయన కూడా వాక్యంలో నుంచి క్రీస్తును చూపిస్తూ ఉంటారు. और वो पंडित भी वचनों से वो मसीहा को बाहर लेके आते थे। అలాంటి వ్యక్తి ఈ అపోల్లో. ऐसा ही इंसान है ये अपोलो। హల్లెలూయా, వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే वचन क्या बोल रहा है? మంచి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి. मंची एक अच्छा ज्ञान से भरा हुआ इंसान। రెండవది, दूसरी बात, వాక్యమును మంచిగా ఎరిగిన వ్యక్తి. और वचन में बहुत ही अच्छे से बढ़ने वाला इंसान। కేవలం జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదండి, सिर्फ ज्ञान रहने से कुछ नहीं होने वाला जी, నీకు వాక్యం కూడా తెలిసి ఉండాలా. आपको वचन का भी समझ होना వాక్యం चाहिए। బాగా చదివి ఉండాలి. నీవు
और वचन को अच्छे से पढ़ने वाले इंसान होने चाहिए आप। హల్లెలూయా. ఇంకా కొంచెం వాక్యాలు చదివితే అక్కడ और थोड़ा इसी को आगे बढ़ेंगे तो 28 వరకు వెళ్తాను నేను. हाँ ऐसे पढ़ते रहेंगे आगे, చదువుతూ వెళ్ళండి, చదువుతూ వెళ్ళండి. पढ़ेंगे उसी के आगे का वचन। एफिसियोस में आया, हाँ। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के पीछे ठीक ठीक सुनता था। ప్రైజ్ ది లార్డ్. సరిగ్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చెప్పేవాడు. और वो इंसान ऐसा था कि जैसा वचन था वैसा ही वो बताया करता था। ఇప్పుడు మీరు చదివితే నేను ఆగి ఆగి చెప్పాలంటే నేను ఉండిపోతాను ఇక్కడ, నేనే చెప్తాను అన్ని. ఇంకా अगर आप पढ़ते जाओगे तो फिर टाइम हो जाएगा। నాకు తెలిసి ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ, కానీ మీరు చదివితే బాగుంటుందని నేను అంటున్నాను అంతే. ఇంకేం పర్వాలేదు, నేను ఇంక మొత్తం స్టోరీ చెప్తా. ఇక वहाँ पे जो जो घटना हुई वो पूरा बात में बता रहे हैं। ఆయన వచ్చి వాక్యం చెప్తున్నాడు, అక్కడ నిలబడ్డాడు. वहाँ पे पौलुस आके वचन बता रहे थे, वहाँ पे खड़े हैं। అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు, వాక్యం వింటూ ఉన్నారు. और बाकी सभी लोग जैसे आप यहाँ पे बैठे हो वैसे वहाँ पे सभी लोग आके बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं। అయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడ ఉన్నారు. और उसके बीच में दो व्यक्ति वहाँ पे थे। ఒక పేరు అకులా, ప్రిస్కిల్లా. एक का नाम अकिला और दूसरा प्रिस्किल्ला। వాళ్ళు వాక్యం వింటున్నారు. और वो लोग वचन सुन रहे हैं। ఎవరు వాక్యం చెప్తున్నారంటే कौन वचन बोल रहा है? అపోల్లో వాక్యాన్ని చెప్తున్నారు. अपोलो वचन बोल रहे हैं। ముందు ఎవరు కూర్చున్నారంటే और आगे कौन बैठे हैं? అఖిల ప్రిస్కిల్లా కూర్చున్నారు. अकिला प्रिस्किल्ला वहाँ पे भीड़ में बैठे हैं। వాక్యం అయిపోయింది, और वचन खत्म हो चुका, అందరూ అక్కడక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు. सब यहाँ वहाँ चले गए। వీళ్ళిద్దరు వచ్చి और ये दोनों व्यक्ति आकर అపోలోతో కలుసుకొని अपोलो से मिलकर అయ్యా సూపర్ వాక్యం అయ్యా. और ये बोलने लगा कि वचन बहुत ही अच्छा था। ఈ మహారాష్ట్రలో ఉన్న అలవాటు ఏంటో తెలుసా? आपको पता है ये महाराष्ट्र का जो आदत है, आपको पता है क्या है? భోజనానికి కూర్చోగానే जैसे वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, ఒక్క ముద్ద తినగానే जैसे एक निवाला खा लेते हैं, సూపర్ భోజనం అని చెప్తే వాళ్ళకి చాలా సంతోషం. एक निवाला खाते ही जैसे बोलेंगे ना कि खाना बहुत ही अच्छा था तो उनको बहुत अच्छा लगता है। అనలేదనుకో और अगर बोला नहीं, ऐसा नहीं बोला तो సరిలేదేమో. तो उनको शक आता है कि शायद खाना ठीक से नहीं बना है। అప్పుడు నేను బాగుందమ్మా ఏమైందంటే तो वो बोलते हैं कि इन्होंने पास्टर जी ने बोला कि अच्छा है खाना, खाने में क्या होगा? మరి ఏం అనలేదేంటి तो वहां पे लोग पूछते तो फिर कुछ बोला क्यों नहीं? అంటే వాళ్ళకు అనాలి. तो उनका ये है कि खाना खाते ही आप बोलो कि अच्छा है कि नहीं खाना। అంతేకాదు నేను మహారాష్ట్రలో వాక్యం చెప్పడానికి ఎక్కడ వెళ్తే అందరూ వచ్చి అయ్యా సూపర్ మెసేజ్ అని అంటారు. और उतना ही नहीं कि जहाँ पे भी मैं वचन के लिए, वचन बोलने के लिए जाता हूँ महाराष्ट्र में, तो जैसे वचन हो जाते हैं लोग आगे आके बोलते हैं कि वचन बहुत ही अच्छा था। అప్పుడు నేనేమంటాను తెలుసా, మీకు అలవాటే అది, మీ అలవాటే అది. భోజనం తింటే కూడా సూపర్ అంటారు. तो मैं बोलता हूँ कि आपका आदत ही ऐसा है, जैसे आप खाना भी खाते हो तो भी आप बोलते हैं सुपर है। హల్లెలూయా. అక్కడ ప్రిస్కిల్లా అపోలో దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నారు తెలుసా? और वहां पे बाइबल में अकिला प्रिस्किल्ला अपोलो के पास आकर क्या बोलने लगे? వాక్యం బాగుంది, वचन बहुत अच्छा है, మా ఇంటికి రండి, हमारे घर में आइए, భోజనం చేయండి. खाना खाइए। హల్లెలూయా. ఇంటికి వచ్చా, और वो घर में आए భోజనానికి కూర్చున్నాడు అపోలో. और वो खाना खाने के लिए वो बैठे। అప్పుడు అక్కడ ప్రిస్కిల్లా ఏమంటున్నారు తెలుసా? तभी अकिला प्रिस्किल्ला क्या बोल रहे हैं वहां అయ్యా पे? వాక్యం బాగుంది, वो बोलने लगे कि वचन बहुत अच्छा था, అయితే భోజనంలో ఉప్పు లేదయ్యా. लेकिन खाने में नमक नहीं था। ఏంటమ్మా ఏమైంది అన్నాడు. तो वो बोलने लगे कि क्या हुआ? क्या నీ వాక్యం బాగానే ఉంది, आपका वचन तो अच्छा है, సూపర్ మెసేజ్ అయ్యా, आपका मैसेज अच्छा था, పరిశుద్ధాత్మ లేదు, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। ఫైర్ అగ్ని లేదు, अग्नि नहीं था, ఒక్కడు రక్షించబడ్డం లేదు. एक भी इंसान बच नहीं रहा था। రక్షించబడాలంటే వాక్యం ఉండాలి కరెక్టే, కానీ అగ్ని కూడా ఉండాలి, आमेन 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 అభిషేకం కూడా ఉండాలి. आमेन। उद्धार पाना है तो वचन तो चाहिए ही, लेकिन वचन के साथ साथ अग्नि भी चाहिए, अभिषेक भी चाहिए। బాగా చదవాలి, మీరు ఆ వాక్యాన్ని బాగా చదవాలి. वो वचन को पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ఓకే, 19వ అధ్యాయం మొదటి వచనములో అక్కడికి పౌలు వచ్చాడు. అదే ఊరికి పౌలు గారు వచ్చారు. चलिए ना फिर से वचन खोलते, प्रेरितों के काम 19 उसी का अगला अध्याय। वहां पे पौलुस आते हैं, पौलुस गांव में पौलुस आते हैं। పౌలు అడుగుతున్నాడు, మీరు రక్షించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందిదిరా? तो पौलुस वहां पे पूछ रहे हैं, जब आपका उद्धार हुआ तो क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया क्या? అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, तब वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? ఎవరయ్య పరిశుద్ధాత్మ?
कौन है ये पवित्र आत्मा? మేము ఎప్పుడు ఆయన గురించి వినలేదు. हमने कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना. సంవత్సరం ఇక్కడ ఎవరైనా వినలేదా? పరిశుద్ధాత్మ గురించి విన్నారా వినలేదా? किसी ने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है? पवित्र आत्मा के बारे में सुना? విన్నవాళ్ళు చేతులు పైకెత్తండి. పరిశుద్ధాత్మ जिसने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है हाथ ऊपर कीजिए. వినలే? విన్నారు కదా? सुने. స్తోత్రం అని చెప్పండి. హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. స్తుతించిన సాతాను పారిపోతాడు, కొనికితే తిరిగి వస్తాడు. స్తుతించిన సాతాను పారిపోతాడు, కొనికితే తిరిగి వస్తాడు. స్తుతించి పాడి కోటను కూల్చదా, స్తుతుల శక్తితో ఎరికో కట్టెదా. స్తుతించి పాడి కోటను కూల్చదా, స్తుతుల శక్తితో ఎరికో కట్టెదా. స్తుతించిన సాతాను పారిపోతాడు, కొనికితే తిరిగి వస్తాడు. స్తుతించిన సాతాను పారిపోతాడు, కొనికితే తిరిగి వస్తాడు. హల్లెలూయా हालेलुया. ये हालेलुया हिंदी కూడా ఉంది. हिंदी में भी है. ये हिंदी में भी है गीता. हम सोए तो శత్రు పోయేగా. చాలా బాగుంది అయ్యా. చాలా ఉన్నాయి పాటలు పాడాలంటే. నాకు నేను చర్చలో ఉన్నప్పుడు మా వాళ్ళు అంటారు, పాస్టర్ మీరు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు పాడుతూ పాడుతూ చెప్తే బాగుంటుందని. तो मैं जब कलीसिया में वचन बोलता हूँ तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आप गाते गाते वचन बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ రోజు నీవు గమనించాలి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకోవాలి. आपको ध्यान देना है, पवित्र आत्मा को आपको पाना है. ఎందుకు చెప్పాను అంటే, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ. మొదటి అధ్యాయం 12వ వచనంలో, पहला अध्याय 12वां वचन, మొదటి కొరింథీలో पहला कुरिन्थी, వీళ్ళు అపోల్లో వాళ్ళు వీళ్ళు పౌలు వాళ్ళు ఎందుకు అన్నారు అంటే, वहाँ पे ये अपोलो वाले हैं, ये पौलुस वाले हैं, ये क्यों बोला गया है? మధ్యలో గ్యాప్ ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ తెలియని వాళ్ళు, పరిశుద్ధాత్మ తెలిసిన వాళ్ళు. बीच में गैप क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि पवित्र आत्मा को जानने वाले लोग थे, पवित्र आत्मा से నా न చన్న जानने वाले लोग. ఈ రోజు కూడా సంఘాలు అందుకే డివైడ్ అయిపోయాయి. आज के इन दिनों में भी कलीसिया है, इसी कारण से अलग अलग हो चुकी అందుకే है. సిద్ధాంతాలు మారిపోయాయి. इसीलिए जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो अलग अलग हो चुके అయితే हैं. వాక్యం మాత్రం ఒకటే, लेकिन वचन एक ही है, దేవుడు మాత్రం ఒకటే. परमेश्वर एक ही है. ఇప్పుడు అపోల్లో వాళ్ళు కాదు మనం, अभी अपोलोस के नहीं है हम, ఇప్పుడు పౌలు వాళ్ళు కాదు, अभी पौलुस के नहीं है ఇప్పుడు हम, పెంతెకొస్తు సంఘం కాదు, अभी पेंतकोस के भी नहीं है. ఇప్పుడు యేసయ్య రక్తం కాచి సంపాదించిన సంఘానికి చెందిన దేవుని పిల్లల మనం. यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदा गया हुआ कलीसिया के समान हम ఈ हैं. సంవత్సరం ఎండింగ్ వచ్చాం. ఇక ये साल के अंत में आए हैं हम. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను వచ్చినప్పుడు 25 ఉండదు. ఇంకా जब मैं फिर से आऊंगा तो 2025 नहीं रहेगा. ఎంత రమ్మని పిలిచినా అది రాదిగా. कितना भी आप 2025 को बुला लो, अगले महीने में नहीं आने वाला. నేను కావలసి 25 రాశాను అనుకో, और मैं जानबूझकर 2025 भी लिखूं तो అందరు ఏమంటారు తెలుసా? सब क्या बोलेंगे? అయ్యా 25 అయిపోయింది, अगले महीने में सब क्या बोलेंगे कि सर 2025 जा चुका है, 26 వచ్చిందయ్యా. अभी 2026 चल रहा है. మళ్ళీ రమ్మంటే రాదు కదా. अब फिर से 2025 को बुलाएंगे तो नहीं आने वाला. సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए. యేసయ్య ఎప్పుడైనా రావచ్చు. यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं. 26 చూస్తానని గ్యారెంటీ ఎవరికి లేదు. 2026 देखेंगे करके गारंटी किसी के पास नहीं है यहाँ पे. అయితే క్యాలెండర్ లో డేట్ మాత్రం బుక్ ఉన్నాయి. लेकिन कैलेंडर में डेट तो है हर एक चीज का. డేట్ బుక్ అయిపోయింది నాకు కూడా. ఉండనో తెలియదు కానీ బుకింగ్ మాత్రం ఉన్నాయి. ఎక్కడో మీటింగ్స్ కి అక్కడ అందరికి డేట్స్ ఇచ్చా, కానీ తెలీదు. యేసయ్య వస్తే వెళ్ళిపోవాలి, మనం వెళ్ళిపోవాలి. सारे डेट्स मेरे भी बुक हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं यीशु मसीह अब आएंगे तो चले जाना है हमें. వెళ్ళిపోవాలా లేదా ఇక్కడనే ఉండాలా? जाना है कि यहीं पर रहना है.
మీరు చనిపోవాలని నేను చెప్పడం లేదు, ఈ మొఖం చూడు. आपको मरना है करके नहीं बोल रहा मैं, ఎత్తబడాలని చెప్తున్నా నేను. उठा लिए जाना है करके बोल रहा ఇలానే हूं। వెళ్ళిపోతాం, ఇక్కడనే నిలబడి ఇక్కడి నుంచి ఇట్టే వెళ్ళిపోతాం. अगर अब जब बुलावा आएगा तो यहीं से यहीं निकल जाएंगे हम, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే సిద్ధపడుతున్నా. इसीलिए तो तैयारी कर रहे యేసయ్యా हैं। నీవు తొందరగా రావాలి ప్రభువా. यीशु मसीह आप जल्द आइए, నీవు వచ్చినప్పుడు మేము ఎత్తబడతాం ప్రభువా. जब आप आएंगे तो हम उठा लिए जाएंगे राजा। స్తోత్రం. ఈ 25 ఇంకా ఉండదు, ఇక 25 ఉండదు. ये 2025 नहीं रहने वाला, 26 వెళ్ళబోతున్నాం. నెక్స్ట్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ 26. 2026 में हम जाने वाला है। नेक्स्ट फास्टिंग प्रेयर 26। అందుకే ఆత్మను పొందుకో, इसीलिए आत्मा को पाना है, శక్తిని పొందుకో. सामर्थ को पाना है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड, అందరూ గట్టిగా హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒక సిస్టర్ లాస్ట్ వీక్ మా చర్చ్కి వచ్చింది. एक सिस्टर लास्ट वीक हमारे कलीसिया में आई, ఒక 6 నెలల నుంచి వస్తుంది ఆమె. एक 6 महीने से हमारे पास आ रही ఆమె है, 2 కిడ్నీల్లో ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. और वो बहन के दोनों किडनी में एक किडनी फेल हो चुका है, అయితే వేరే వేన్ ఎక్కడి నుంచో తీసి ఇట్లా టచ్ చేశారట. और जो अंदर का जो वेन होता है वो कहीं से निकाल के यहाँ पे इसको टच किया गया, लगाया है। ఇంకో కిడ్నీ 17% మాత్రం నడుస్తుంది. और जो दूसरा एक किडनी चल रहा है वो भी 17% चल रहा है, ప్రార్థన చేశాం. और हमने प्रार्थना की, 6 నెలలైంది చర్చ్కి వస్తుంది. और 6 महीने से वो बहन कलीसिया आ रही, లాస్ట్ వీక్ చర్చ్ లో సాక్ష్యానికి నిలబడ్డది. और पिछले हफ्ते ही उन्होंने गवाही देने के लिए खड़ी हुई, అన్ని మెడికల్ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొచ్చారు. और सब मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेकर सामने खड़ी हुई। బంద్ అయిపోయిన కిడ్నీ మళ్ళీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. जो बंद पड़ा था वो किडनी भी फिर से एक बार चालू हो गया, 17% ఉన్న కిడ్నీ కూడా 100% అయిపోయింది. जो 17% चल रहा था वो भी 100% किडनी चलने लगा, బందులన్నీ బంద్ అయిపోయాయి. सारे दवाइयां बंद हो चुकी। మరి మీరు అనుకోవచ్చు క్రైస్తవులా? आप पूछ सकते हो कि वो क्या मसीह लोग थे क्या? కాదు కాదు, नहीं, అక్క మరాఠీ వాళ్ళు. पक्का मराठी लोग थे, అయితే యేసయ్య అద్భుతం చేశాడు. लेकिन यीशु मसीह अद्भुत कार्य करता है। హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఆమె ద్వారా ఎంతమంది వస్తున్నారు తెలుసా? अब आपको पता है उनके जरिए कितने और लोग आ रहे हैं? నేను చెప్పాను ఈ సంవత్సరం మాత్రం రావాలి నువ్వు ఇక్కడికి. मैंने बोला यही साल आपको आना है यहाँ पे। నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక పాస్టర్ పంపించేస్తాం ఈ ఏరియాకు. अगले साल से मैं एक पास्टर को भेज दूंगा तुम्हारे एरिया। పెద్ద చర్చ్ కట్టుకొని 1000 మంది కూర్చోవాలని ఆశ లేదు నాకు. मैं एक बड़ा सा कलीसिया बांधकर हजारों लोग मेरे कलीसिया में बैठे करके मेरी इच्छा नहीं है। బ్రాంచెస్ అయిపోవాలి, అక్కడనే ఉండాలి, అక్కడనే ప్రజలు రావాలి యేసు కొరకు. ब्रांचेस कई अनेकों शाखा जहाँ पे है वहीं पे यीशु मसीह आना है। ప్రైజ్ లార్డ్. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? क्यों बोल रहा हूँ? పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే ఏం జరగదు. मैं बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं होने మనం वाला। చచ్చిన వాళ్ళగా ఉంటాం. हम मरे हुए के समान है। ఎత్తబడాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కావాలి. उठा लिए जाना है तो पवित्र आत्मा का। దేవుడిని కలుసుకోవాలని, యేసయ్యను కలుసుకోవాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కావాలి. यीशु मसीह को मिलना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। అయ్యారు చెప్తున్నప్పుడు అన్నారు బతికి మనం ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడే యేసయ్య తొందరగా వస్తే అక్కడ కలుసుకుంటాం చనిపోయిన వాళ్ళని అన్నావు కదా. जो मर गए उनको हम ऊपर मिलेंगे बोला ना. हाँ हाँ हाँ, ना मैं सुन रहा था भाई. స్తోత్రం. ఏది మాట్లాడినా నేను వింటా. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఇంకో వాళ్ళని కలుసుకోవాలంటే जो हमसे बिछड़ कर जा चुके हैं उनसे मिलना है तो పరిశుద్ధాత్మ నీకు కావాలి. आपको पवित्र आत्मा चाहिए, వాక్య శక్తి నీకు కావాలి. आपको वचन की सामर्थ्य, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నీకు కావాలి. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए, పెంతెకోస్తు అభిషేకం నీకు కావాలి. पेंतेकोस्त का अभिषेक आपको चाहिए। నువ్వు అభిషేకాన్ని పొందుకున్నావు అనుకో, अगर आप अभिषेक को पा लेते हो तो ఎంతవరకు तो आप उठा लिए जाओगे। ఎస్ అన్నో? आगे ना, అవునా కాదా? आगे ना, నీ నొప్పులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. आपके जितने भी कर्ज है वो सब निकल जाते हैं। నొప్పులు బాధలు अच्छा अच्छा, दर्द, आपके सारे दर्द निकल जाएंगे, రోగాలు పోతాయి. आपके सारे बीमारियां चली నీ जाएंगी, సమస్యలు వెళ్ళిపోతాయి. आपके सारे परेशानियां चली जाएंगी, కన్నీరు వెళ్ళిపోతుంది. आपके आंसू निकल जाएंगे, నీ వ్యాధి వెళ్ళిపోతుంది. आपकी सारी बीमारियां चली నీ जाएंगी, అప్పులు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. और आपके कर्जे भी निकल जाएंगे, నీ తలపైన ఉన్న భారమంతా పోతుంది. आपके सर के ऊपर का सारा बोझ निकल जाएगा, నువ్వు టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉంటావు. आप बिना किसी टेंशन के रहेंगे। అందుకే యేసయ్య ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे आया। ఎంతమంది చూస్తున్నారు యేసయ్య ఇక్కడ ఉన్నాడని? कितने लोग देख रहे हैं कि यीशु అందరు నన్ను मसीह, చూస్తున్నారు, నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, నేను కాదు. मैं नहीं। అపోస్తులు 3వ అధ్యాయం निकालिए ना प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। అక్కడ పేతురు యోహాను మందిరంలోకి వెళ్తున్నారు. वहाँ पे पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక కుటుంబం అక్కడ ఉన్నాడు. और पैदाइशी लंगड़ा उस मंदिर के द्वार पर
बैठा था అయ్యలారా ఏదో ఒకటి ఇచ్చిందండి అని అడిగాడు. और वहां पे भीख मांग रहा था। और जैसे ये दोनों गए तो भीख मांगने लगा कि कुछ तो दे दो। అప్పుడు పేతురు వెనక్కి తిరిగి ఏమన్నాడో తెలుసా? तब पतरस पीछे मुड़ के क्या करने लगा, నా దగ్గర వెండి బంగారం లేదు, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, అయితే మా వైపు చూడు, लेकिन मेरे पास देखो, ఇటు చూడు. इधर देख। ఎప్పుడైతే చూశారో जैसे वो लंगड़ा इंसान देखा, ఎవరు కనబడ్డారో తెలుసా? कौन दिखा पता है आपको? పేతురు కనబడలేదు. पतरस नहीं दिखा। మా దగ్గర ఉన్నది నీకు ఇస్తున్నా, हमारे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ। యేసు నామమున లేచి నడే. यीशु मसीह के नाम से उठकर चल। ఏముంది నీ దగ్గర ఈరోజు? क्या है आपके पास? యేసు ఉన్నాడు. అందరూ యేసు చెప్పాలి. మసీహ్ है। ఎవరు ఉన్నారు మన దగ్గర? यीशु मसीह है। రోగాలు వెళ్ళిపోతాయి యేసు నామమున. రోగమా పో అంటే పోతాయి. बीमारियां सब चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। యేసు ఉన్నాడు. यीशु मसीह है। అన్ని నామముల కంటే ఎత్తైన నామం యేసు నామం. सभी नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम। అందరు లేచి నిలబడ్డాం. आइए ना सभी खड़े हो जाते। ప్రైజ్ అలా అటు ఇటు చూడొద్దు. यहाँ वहां ना देखे, यहाँ वहां ना देखे, सभी खड़े हो जाते। ఈ వీళ్ళ వైపు వాళ్ళ వైపు చూడొద్దు. इसकी ओर उसकी ओर मत देखे, सभी लोग खड़े हो जाए। సంఘాల వైపు చూడొద్దు. कलीसियाओं की तरफ मत देखिए, चर्चेस की तरफ मत देखिए, పాస్టర్ల వైపు చూడొద్దు. पास्टर्स की तरफ भी मत देखिए, ఎవరు ఎలా ఉన్నారో చూడొద్దు. कौन कैसा है करके मत देखिए। యేసును మాత్రమే చూడాలి. यीशु मसीह को ही देखिएगा। మన గురి యేసు మాత్రమే. हमारा जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह ही है। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు. पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। యేసయ్య ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు. यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। ఈ రోజు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి యేసయ్య వచ్చి ఉన్నాడు. आज आपको चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। 2025 చివరి నెలలోని ఉంటున్నాం. 2025 के आखिरी महीने में आप हो। యేసయ్య నిన్ను ముట్టాలని ఆశిస్తున్నాడు. यीशु मसीह आपको छूना चाहता है। నీ బాధలు తీసివేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. आपके परेशानियों से आपको छुड़ाना चाहता है। నీ రోగాలు తీసివేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. आपके बीमारियों को आपसे दूर करना चाहता है। యేసు వైపు చూడు. यीशु मसीह के पास देखिए, యేసు వైపు చూడు. यीशु मसीह के पास నీ देखिए, కళ్ళు ఎత్తి చూడు. आपकी नजरों को उठाकर देखिए, యేసును మాత్రమే చూడు. यीशु मसीह को ही देखिएगा। ఈ రోజు దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. आज के इस दिन प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। ఇశ్రాయేలులతో మాట్లాడిన దేవుడు इस्राएलियों के साथ बात करने वाला ఈ परमेश्वर రోజు చూస్తున్న ఐగుప్తీయుని మరలా నువ్వు చూడవు. आज के इस दिन मिस्रियों को नहीं देखने पाओगे। ఇక ముందు నువ్వు చూడవిక. आज के बाद नहीं देखोगे। హల్లెలూయా. ఇదో దేవుడు నీ ముందు ఉన్నాడు. देखिए ना, प्रभु आपके साथ है। నువ్వు నీ కళ్ళు ఎత్తి చూడు. अपने नजरों को उठाकर देखिए, యేసయ్య ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं। ఏం కావాలి? क्या चाहिए? ఎందుకు వచ్చావు? क्यों आए? ఏ ఆపేక్షతో వచ్చావు? किस इच्छा से आप यहाँ पे आए हैं? దేవుడు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడమ్మా. परमेश्वर आपको देख रहे हैं। అయ్యా యేసయ్య నిన్ను చూస్తున్నాడు. यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। నీ కన్నీరు తుడవాలని, आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए, నీ హృదయ వాంఛను తీర్చాలని आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए యేసు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు. यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకో. इसी समय चंगाई को पा लीजिए। ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకో. యేసు నామమందు, इसी समय चंगाई को पा యేసు लीजिए। నామమందు ప్రతి బలహీనత పో. यीशु मसीह के नाम से हर एक कमजोरी निकल जा, ప్రతి రోగం తొలగిపోవునుగాక. हर एक बीमारी निकल जाने ప్రతి पर, వేదనను గద్దిస్తున్నావు యేసు నామమున. हर एक दर्द को डांटते हैं यीशु। యేసు నామమందు విడుదల కలుగునుగాక. यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। బాధలు తొలగిపోయి యేసు నామమున. कर्जे की समस्या निकल जाए यीशु के नाम से। చింతలు తొలగిపోయి యేసు నామమున. चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम విడుదల से। యేసు నామమందు. छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। పరిశుద్ధాత్మదేవా మీరే ఉంచండి నాయన. पवित्र आत्मा आप सुनिए, ఇప్పుడే స్వస్థతను అనుగ్రహించండి ప్రభువా. इसी समय चंगाई को दीजिए। మీ శక్తి చేత నింపాలని ప్రార్థిస్తున్నా. आपकी सामर्थ से भर देने के लिए విడుదల కలుగునుగాక. छुटकारा होने वाला ఒక్కరు కూడా ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు ప్రభు. एक भी खाली हाथ वापस ना जाने पाए।
ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వదించబడుదురుగాక. हर एक व्यक्ति आशीष को पाने वाला ఇప్పుడే యేసయ్య హస్తం ప్రతి ఒక్కరిపై దిగివచ్చునుగాక. इसी समय यीशु मसीह का हाथ हर एक के ఇప్పుడే ऊपर కూర్చొని యేసయ్య इसी समय छूट के रहा సాతాను శత్రువును గద్దిస్తున్నా. शैतान के शक्तियों को मारते हैं చేతబడి శత్రువును గద్దిస్తున్నా. मंत्र की शक्तियों को डांटते हैं యేసు నామమున విడుదల కలుగునుగాక. यीशु मसीह के नाम से छुटकारा की घोषणा ఇప్పుడే करें విడుదల యేసు నామమున. इसी समय छुटकारे की घोषणा బిడ్డలను ముట్టండి ప్రభువా. आपके बच्चों को छू ఈ लीजिए బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. आपके बच्चों को आशीष ఈ दीजिए బిడ్డలను నిలబెట్టండి ప్రభువా. आपके बच्चों को खड़ा ఈ कीजिए సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. इस चर्च को आशीष दीजिए राजा పాస్టర్ను దీవించండి ప్రభువా. पासवान को आशीष कीजिए ఈ राजा సంఘం దినదినము ఎదుగుగా సంఘంగా ఉండునుగాక. ये कलीसिया दिन ब दिन बढ़ते हुई कलीसिया ఈ के సంఘం ఎదుగు సంఘముగా ఉండునుగాక. ये कलीसिया बढ़ते हुए चर्च के समान होने ఫలములు తెచ్చుకు సంఘానిగా నిలబెట్టండి ప్రభువా. फल लाने वाले कलीसिया के समान ప్రతి बनाइए। విశ్వాసి యేసు నామమందు ఫలించుదురుగాక. हर एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम से फल लाने पाए ప్రతి ఒక్కరిని దీవించినందుకు స్తోత్రం. हर एक को आशीष देने के लिए धन्यवाद ప్రతి प्रभु ఒక్కరిని ముట్టినందుకు స్తోత్రం. हर एक को छूने के लिए धन्यवाद మీ వాక్యం ప్రతి హృదయంలో నాటినందుకు స్తోత్రం. आपके वचन को हर एक के मन में प्रभु जी आपने बोला इसके धन्यवाद మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ महिमा आदर गौरव आपको देते हुए राजा। యేసయ్య నామమున వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. आमेन ఆమేన్. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु